मैं बेनती करांगा बड़े ही सत्कारयोग बाबा बलजीत सिंह जी बुरज वाले पहुंचे ने अपने जथे समेत संत बाबा गुरचरण सिंह जी महापुरखों के नाल बड़ा प्यार है। वो आप कीर्तन कथा द्वारा हाजरी भरते छोटे छोटे बच्चों नूं इस पासे उन्होंने तैयार कर रहे ने। भाई बाणी पढ़नी जरूरी है, सेवा करनी जरूरी है, गुरमत दे रस्ते ते चलना समय की लोड़ है। ये बड़ा वड्डा पर उपकार है ये जड़ा बाबा बलजीत सिंह जी बुरजा वाले उन्होंने वालों किया जा रहा है। तो अज बाबा जी पहुंचे ने स्टेज ते, बहुत बहुत धन्यवाद है। हुण आप जी नूं कुछ समय वास्ते सत्कारयोग बाबा बलजीत सिंह जी बुरजा वाले वो आप जी नूं गुरमत विचारण द्वारा सतगुरु सच्चे पातशाह जी की महिमा सरवण कराउणगे। आप संगतां ने जे कोई संगत उठ रही है तो चंद मिनटां विच इत्थे वापस आके बहना है। इन्हां महापुरखां ने समाप्ति दीवान की करनी है। उस तो बाद आपां सारियां ने गुरु महाराज जी के हजूर अरदास बेनती विच शामिल होना है। तकरीबन मैं बाबा जी नूं एक बेनती करदिआं समा हुंदा तकरीबन 2:45 ते आनंद साहिब पढ़िया जाता है। जे 2-4 मिनट उपर भी हो जाएंगे कोई गल नहीं, क्योंकि इन्हां ते बड़ी गुरु साहिबां की कृपा है जो धारना कीर्तन द्वारा आप जुड़े बच्चों इस पासे जोड़ रहे ने। आपां भी सारियां ने मन बिरतियां एकाग्र करके गुर चरनां दे नाल जुड़ना है। समाप्ति की अरदास तो बाद गुरु साहिबां दे हुक्मनामे सरवण करके कड़ा प्रशादी देग प्राप्त करके फिर आप सतगुरां तो आग्ञा लैनी है। इस तरह बड़े प्यार दे नाल जुड़ के सारियां ने बैठना है। आप जी नूं गुरु दा जस गुरु की महिमा कथ कहानियां सरवण करा रहे ने। सत्कारयोग बाबा बलजीत सिंह जी बुरज आओ उन्हां दे पासों बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल गुरु की महिमा सरवण करके वडभागी बणीए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडाउत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलण ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आया, फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी ज्ञान अंजन गुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन प्रगास सुनियो मेरे मीता। महिमा साधुआं दे संग दी। सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी। मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी। सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे
ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, 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 ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, 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 ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮਿਤਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮਿਤਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮਿਤਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮਿਤਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਦੁਲੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਕੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਤੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜੋ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰੰਭਿਆ, ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮ ਗਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਗਨ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਲੇਖ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਥਾਂਪੁਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਪਰਾਲਬਧ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਾ ਵੀ ਬੜੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਫੜ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਕੂੜੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਉੱਗਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਸ਼ ਗੱਲ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਮਾਂ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਲ ਕੌੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਬਕਬਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਆ ਉਹ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਚਾਹੇ ਫਲ ਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਛਕਣੇ ਪੈਣੇ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਗ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਦੀ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਜੀ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ। ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ, ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਫਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸੈਨ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੰਗਤੀ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਲੇਖ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਅਸ਼ਰਦਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਰਾਤ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਨਮੇਰੀ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹੇ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਐਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ, ਦੱਬਤਾ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ, ਭੈ ਬਹੁਤ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਰਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਡੇਰਾ ਦੱਬਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਥ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਸਿਆ, ਜੋ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਤੈਂ ਮੌਤ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਲੇਖ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੇਟਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਹੈ, ਅਹੰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊ, ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲੂ, ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋਊ। ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜੂਗਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਹੰ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨੂੰ ਅਹੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਅਹੰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਰੇਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਾਲਬਧ, ਇੱਕ ਸੰਚਿਤ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਦਾਣਾ ਬੀਜਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਲਬਧ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਰਾਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਚਾਤਾ, ਮੱਚੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅਹੰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੀਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਵ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੇ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੂ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਫਲ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਸਨ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ, ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਈਏ ਆਏ, ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਹੀ ਹਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1900 ਸੰਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਸੂਗਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਫੈਲਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5-5000 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਈਰਖਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਕੌਣ ਆਊ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ 5 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦਾ। 1956 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਤਾ ਮੰਨਣਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਭਾਈ ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮਿਲਣਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਜੀ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਿਲਣਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਰੇ, ਮਿਲਣਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਜਾਂ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਮਿਲਣਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੰਬ ਹਾਰ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਾਰਨਾ ਫੜੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ
ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਓ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜੀ ਜਗ ਸਾਰਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਉਹਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੰਮ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੀਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਅੰਤਰੀਵ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭੰਡਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਤੇ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਜੇ ਛਪਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਛਿਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਥੇ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂ ਦਲਾਵਾਂ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਾਪੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਂ ਦੁਲਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਟੀਚਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਫਲਾਣੇ ਢਮਾਣੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗੂ, ਰੱਖਣੋਂ ਹਟ ਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗ੍ਰਾਹਕ, ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜੂਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੰਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲੀ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਚੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਉਚਾਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆ। ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਰ ਹੀ ਨੰਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਡੰਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਿੱਟੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਮਨ ਵਧੀਆ ਵਾਰਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ਸਭ ਗੁਰੂਆ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਕਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਅਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਅਬਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਤੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹਰ ਕਾਂਤੀ ਰਹਿ ਸਭ ਕਿਦਰੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਜਨ ਕਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਆਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਸੁਖਾ ਸੰਗ ਗਾਇਆ ਹਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਗੁਰਬਾਣ ਕੀ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਆਜੀ ਪੰਚਵਦ ਸਿੱਧ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਾਬਤ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਭਾਰੀਆ ਹੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਦਾਨਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਰਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ